میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کو اس کتاب کی یہ نورانی قاعدہ، اس کا نام کیا ہے؟ قاعدہ. اس کے حوالے سے میں اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو پہلا سبق ہے کیا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں پہلا سبق جو ہے تختی نمبر 1، تختی نمبر 1 مفردات. کیا ہے؟ مفردات. مفردات. آئیے اسے سمجھتے ہیں کہ مفردات کیا ہوتا ہے. مفردات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے الفاظ کا مجموعہ. جس کا مطلب ہے الفاظ کا مجموعہ اور الفاظ کی فہرست. الفاظ کا مجموعہ اور الفاظ کی فہرست. عام طور پر یہ لفظ درج ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عام طور پر یہ لفظ درج ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 لغت یا ڈکشنری کی فہرست. مثلا مفردات القرآن یعنی قرآن کریم میں استعمال ہونے والے مفرد الفاظ اور ان کے معنی. اور نمبر 2 انفرادی الفاظ اور انفرادی الفاظ جملے یا عبارات میں استعمال ہونے والے ایک لفظ کو بھی مفرد کہا جاتا ہے. یعنی انفرادی الفاظ جملے یا عبارت میں استعمال ہونے والے ایک لفظ کو بھی مفرد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مفرد کہا جاتا ہے. اور ان سب کو مجموعی طور پر مفردات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مفردات کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے اس میں نکرہ مفرد کی وہ چیز ہے جو باعتبار شناخت الگ اور اصلی ہو اور مرکبات کے مقابل. میں نے آپ کو مفردات کے بارے میں بتایا. اب میں نے جو یہاں پر حروف تہجی یعنی الف سے یا تک میں نے لکھا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ جو لفظ ہے الف سے لے کے یا تک حروف تہجی اس کا نام ہے، تو اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے، صحیح طریقے سے اسے اپنے زبان پر چڑھا لیں گے، اپنے زبان سے ادا کر لیں گے، تو آپ کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آ جائے گا. یعنی ہم اس کی مشق کرائیں گے حروف تہجی یعنی الف سے لے کے یا تک. اس کی ہم آپ کو مشق کرائیں گے. چلیے آئیے اسے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1 مفردات. پہلا والا حرف ہے الف. الف 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 الف. جب اس کو ادا کریں گے تو مطلب جھٹکا آنا چاہیے. الف 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 نہیں بولیں گے. الف 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 الف. اس طریقے سے الف کی ادائیگی کریں گے. اب دیکھتے ہیں با کیسے ادا کیا جاتا ہے. با کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ دونوں ہونٹ ملے ہوں گے. با کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ کیا ہو جاتا ہے؟ مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے ادا کریں گے. با 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 با. اگر دونوں ہونٹ اگر نہیں ملے گا تو یہ با ادا نہیں ہو پائے گا. دونوں ہونٹ اگر نہیں ملے گا تو با ادا نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسے ادا کرتا ہے، دونوں ہونٹ کو ہٹا کے اگر کرتا ہے واہ 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 کر کے ہو جاتا ہے. یعنی جب تک دونوں ہونٹ نہیں سٹے گا تب تک با ادا نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں تا کیسے ادا ہوتا ہے. تو تا جو ہے سامنے والا جو دانت ہے، سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ تا ادا ہوتا ہے. اس کو ایسے پڑھیں گے. تا 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 تا.
اور سا جو ہے سیدھا زبان سے ادا ہوتا ہے. جیسے سا 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 سیدھا زبان تالو سے مل کر سا ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ سا ادا ہوتا ہے. اب آئیے جیم ادا کرتے ہیں. جیم جو ادا کرتے ہیں, جیم کیسے ادا ہوتا ہے؟ جیم بیچ زبان تالو سے مل کر جیم ادا ہوتا ہے. اس کے برعکس کتنے حرف ہیں؟ جیسے جیم ہو گیا, زا ہو گیا, زاد ہو گیا, اور زوا, اور پھر اس کے بعد زال ہو گیا. یہ سب حرف یعنی پڑھنے میں جب اردو میں ہم ادا کرتے ہیں سب ایک ہی جیسا لگتا ہے پڑھنے میں, لیکن عربی اعتبار سے ہر ایک حرف کی ادائیگی الگ الگ ہے. ہر ایک حرف کی ادائیگی الگ الگ ہے. تو جیم کو جو ادا کریں گے کس طریقے سے ادا کریں گے؟ جیم 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 جیم. اور زبان یہ جو دانت کو نا دبا لیں گے, اس کے بعد پھر کہیں گے جیم جیم. اس کو ادا کرنے میں ہمیں اس طریقے سے ادا نہیں کرنا ہے. زیم 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 نہیں کہنا ہے, جیم کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ جیم. جس طریقے سے کوئی بلاتا ہے, کوئی ہمیں سر جی یا ماسٹر صاحب بلاتے ہیں, کوئی بلاتے ہیں تو ادھر آپ جی سر بولتے ہیں نا, جی جی حضرت. تو اس میں جو جی ادا ہوتا ہے تو جی دم زبان اس کو دانت کو دبا کر ادا کیا جاتا ہے بیچ زبان تالو سے. جیم جیم. اب آئیے ہا کو ادا کرتے ہیں. تو ہا جو ہے ہا جو ہے ہلکی آواز میں یعنی ہوا کے طریقے سے ادا کریں گے. جس طریقے سے ہا 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 ہا. اب خا کو ادا کرتے ہیں. خا کس طریقے سے ادا ہوتا ہے دیکھیں. خا 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 خا. اب دال کی ادا کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم تا کو ادا کیے تھے ویسے ہی دال ہی ادا ہوگا. جہاں سے تا ادا ہوتا ہے وہاں سے دال بھی ادا ہوتا ہے. تو دال کی ادائیگی جس طریقے سے تا ادا کیے ہیں ویسے ہی دال ادا کریں گے. تا میں ہوتا ہے کہ تا میں جو ہوٹ یہ ہوتا ہے کھلا رہتا ہے. تا تا. اور دال کو دال 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 دال. اور زال بھی سے جیسا ہی ادا ہوتا ہے, سیدھا زبان سے ادا ہوتا ہے. تو زال 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 زال. زال کو ادا کرنے میں ہلکا زبان کو استعمال کریں گے, یعنی زیادہ زور نہیں دیں گے. اگر زیادہ زور دیں گے تو ہو جائے گا جال. کیا ہو جائے گا؟ جال ہو جائے گا. اس لیے جب ادا کرنا ہو تو انگلی یہاں پر دانت پر رکھ لو اور اس کے بعد زال ادا کرو. زال 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 ہے نا, زال. اب را ادا کرنا ہے. را کیسے ادا کریں گے؟ پشت زبان قریب سرا زبان سے کیا ادا ہوتا ہے؟ پشت زبان قریب سرا زبان سے را ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ اور را جو ہے یہ را کچھ ایسے حرف ہے جس میں یہ موٹا ادا کیا جاتا ہے, پورا ادا کیا جاتا ہے. تو وہ ہم بتائیں گے. را 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 را. اب ہم زا ادا کرتے ہیں. زا کو ادا کرنے میں ایک دم جھنکار ہونی چاہیے نا, ایک دم جس طریقے سے بولتے ہیں زا زا زا. اگر زا کو ادا کرنے میں اگر ہم یہ کریں گے, سنو, زا کو ادا کرنے میں اگر یہ کریں گے جا یا وا یا وا تو یہ غلط ہو جائے گا. زا کے آواز میں تھوڑا سا مطلب سختی ہوتا ہے, جھنکار ہوتا ہے. ہاں, تو زا کی جو آواز ہے اگر اس کو ادا کرنا ہے تو زا 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 زا. زا کی جگہ جا نہیں بول دینا ہے, جا جیم نہیں بول دینا ہے, زا بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ زا بولنا ہے. چھوٹی سین ہے تو سیٹی کی طرح آواز کریں گے. سین 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 سین. یہ چھوٹی سین. اب بڑی سین دیکھو. شین
शीन 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 के अदा करने में थोड़ा ज्यादा है। ये भी जीम शीन और या जो है ये एक ही जगह से अदा होता है। तो जीम और शीन, जीम में जैसे लगता है जोर, जीम बोलो, जीम शीन शीन शीन। अब आते हैं स्वाद 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 जो है ये थोड़ा मोटा लफ्ज है, यानी पूरा पूर्व पढ़ा जाता है। पूर्व पढ़ा जाता है, क्या पढ़ाता है? पूर्व पढ़ा जाता है। तो इसलिए अगर जैसे उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह में, तो सिरातल सिरातल, कोई कहेगा सिरातल सिरातल, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिरातल, है ना। उसी तरीके से ज़ाद 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 ज़ाद। स्वाद के अदा करने में भी थोड़ा एहतियात बरतेंगे कि वो स्वाद अदा करते वक्त कभी हो जाएगा जाद हो जाएगा, कभी दाद हो जाएगा, समझे। इसलिए बहुत सारे बच्चे वलद क़ालिन में गलती करते हैं, वलद दालिन कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से क़ा जो बताए थे, ता और दाल क़ा, ये तीनों का जो मखरज है एक ही जगह है। तीनों का मखरज यानी इसकी जो अदायगी है, ये जैसे जहां से अदा होता है ता दाल क़ा, तो क़ा है बेटा है, लेकिन सबका रंग मतलब थोड़ा सा अलग अलग है, डिफरेंस से अलग अलग है, लेकिन एक ही बाप का, यानी कहने का मतलब एक ही घर का वो तीनों लड़का है ना। तो उसका जो पहनावा ओढ़ावा सब अलग अलग है। तो उसी तरीके से दाल और ता और त्वा का जो है, इसका जो अदा है, जो मतलब जहां से जिस जगह से अदा होता है, यानी जिस घर से वो लड़के निकल रहे हैं, जिस घर से वो बच्चे आ रहे हैं, यानी जिस जगह से वो हर्फ अदा होता है, उस जगह वही जगह से, उसी जगह से ये तीनों हर्फ अदा होता है। लेकिन उसमें से त्वा जो अदा करेंगे, इसमें थोड़ा सा होंठ गोल हो जाता है। त्वा अदा करने में क्या होता है? जैसे त्वा 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 त्वा। अब उसी तरीके से ज़्वा है, ज़्वा अदा करेंगे, तो ज़्वा में ऐसा लगेगा कि हम साल अदा कर रहे हैं, स्वाद अदा कर रहे हैं, या जीम अदा कर रहे हैं, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन इसके भी अदा करने में एहतियात करेंगे। जैसे लाल बोलते हैं, हम इसे ज़्वा बोलेंगे। ज़्वा क्या बोलेंगे? ज़्वा ज़्वा। अब इसको अदा करने में नहीं कि ज्वा ज्वा कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ज्वा ज्वा नहीं, या जा जा नहीं, ज़्वा। इसी तरीके से इसकी मिसाल है मिनल ज़ालिमीन। अब कोई कहेगा मिनल जालिमीन, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनल जालिमीन, ये गलत हो जाएगा, जीम अदा हो जाएगा। या मिनल ज़ालिमीन, ये ज़े अदा हो जाएगा। इसलिए ज़्वाद अदा करने में, ज़्वा अदा करने में और ज़ाद अदा करने में, इसके अदा करने में एहतियात रखना चाहिए। उसके हर्फ का मतलब खास ख्याल रखना चाहिए कि कौन कहाँ से अदा होता है। तो मिनल ज़ालिमीन। अब देखो आइन आया है, आइन जो है दरमियान हलक से अदा होता है। कहाँ से? दरमियान, यानी बीच हलक से। ये शुरू हलक है, दरमियान हलक है, और आखिरी हलक इधर है। तो आइन 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 आइन, ठीक है। अब गैन है, तो जो ये अदा किए थे खा गैन और ये सब जो है ना, ये सब एक ही जगह से अदा होता है। जैसे ये है आखिर हल्क से अदा होता है। कहाँ से अदा होता है? जैसे वहां पर बोले थे खा खा, तो गुदगुदी कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? आखिर हल्क लग रहा है ना। देखो सबसे पहले ये तो खा और गैन, इसको जो खखार लेते हैं, खा खा और खा, आखिरी हल्क में लग रहा है ना, गुदगुदी लग रहा है ना, तो वहीं से अदा होता है। तो गैन 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 गैन। अब आ गया फा। तो फा में दोनों होंठ तो मिलेगा, लेकिन कुछ खुला रहेगा। फा को अदा करने में दोनों होंठ तो मिलेगा, लेकिन कुछ खुला रहेगा। सामने वाला जो दांत होगा उसके सिरा से नीचे वाला होंठ मिलेगा, तब फा अदा होगा। अगर जैसे फा अदा कैसे करेंगे? फा 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 फा, दोनों होंठ मिलेगा, लेकिन नीचे वाला होंठ लगेगा, ऊपर वाला नहीं लगेगा। ऊपर वाला खाली दांत ही लगेगा। फा। अगर कोई ऊपर वाला भी होंठ मिला देता है तो क्या होगा? हा हा हा।
हा हो जाएगा, गलत, हा नहीं होता है, फा होता है। क्या होता है? फा। फा होता है। क्या होता है? फा होता है। दोनों होट नहीं मिला, फा। अब उसी तरीके से ये काफ है, तो हम लोग आम भाषा में कहते हैं बड़ी काफ या छोटी काफ है, तो काफ की आवाज थोड़ी सी सख्ती है इसमें। क्या है? इसके अदा करने में थोड़ा ये लगता है। क्या बोलेंगे? कॉफ, 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 कॉफ। अब इसको छोटी काफ को अदा करने में हल्के से अदा करेंगे, जैसे काफ, 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 लाम। लाम और जो रा है एक ही जगह से अदा होता है, लाम, नून और रा एक ही जगह से आता है। तो रा और लाम, तो लाम में थोड़ा सामान ऊपर सट जाता है, जो लाम, 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 लाम। अब आ गया मीम, तो मीम को जो अदा करेंगे तो मीम अदा करने में दोनों होंठ सट जाएगा, है ना, और उसकी तरी नीचे वाले होंठ की तरी से मिल जाएगा, जैसे यहां से सट जाएगा, ऊपर वाला होंठ नीचे वाला गीला वाला इसमें तरी में जाके सट जाएगा, तो तब अदा होगा मीम। कोई अगर ऐसे कर मीम, ये गलत हो जाएगा। उसके लिए मीम, 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 नून, 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 नून। अब वाव है, वाव को अदा करने में होंठ तो गोल होता है लेकिन कुछ खुला रहता है, मुंह खुल जाता है, जैसे वाव, 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 वाव। अब आ गया उसके बाद हा है, तो हा ये छोटी हा इसको बोलते हैं, ये तो बड़ी हा, ये छोटी हा, है ना। इसके अदा करने में थोड़ा सा आवाज में गर्जपन होना चाहिए, यानी गर्जदार आवाज में होना चाहिए, जैसे हा, 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 हा। बड़ी हा को अदा करने में थोड़ा सा हवा जैसा आवाज निकलता है, हा, हा, हा। लेकिन छोटी हा अदा करने में थोड़ा गर्ज की आवाज निकलता है, हा, हा, हा। कोई जैसे यहाँ पर छोटी है से लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं, अगर वहां पर कोई कहेगा बड़ी है, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो गलत हो जाएगा, सुनने वाला भी हंसेगा। इसलिए इसको गरज के बोलेंगे, हमने नहीं कहा, हमने नहीं बोला, है ना। मैं जाता हूँ, अब कोई मैं जाता हूँ, गलत हो जाएगा। इस चीज का फर्क होना जरूरी होता है, बड़ी और छोटी हाथ। ये इसकी हवा जैसा आवाज है और इसका है गरजदार आवाज है। अब यहाँ हमजा है, हमजा, 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 हमजा। अब ये हो गया, अब उसके बाद फिर या, 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 या। अब ये लोग तो आप समझ गए ना, अलिफ बाता से लेके या तक समझ गए कि कैसे कौन हर्फ अदा किया जाता है। इस पर आप लोगों को ध्यान देना है, समझ गए, इस पर ध्यान देना है। इसलिए कि अगर ये अलिफ से लेके या तक आप लोग को अगर आ जाएगा तो कुरान पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह आज मैं आपको नूरानी कायदा का सबक नंबर 1 मैंने आपको बताया, उसके बाद इंशाअल्लाह कल या परसों जब हो आपको फिर उस आगे बढ़ाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया जाएगा। और आप लोग को ध्यान रखना, याद करना है ना। अभी ने का बता दिया, उसके बाद नहीं सीखना है, याद नहीं करना है। याद रखिए कि अगर ये चीज अगर सीख लेते हैं तो आपको कुरान पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा और आप लोग इसको ध्यान से याद करेंगे।